Good morning, all of you. Now let us start today new chapter, that is application of derivatives. Now, in the applications of derivative, first of all, we will see application of derivatives in geometry. Application of derivatives in geometry. Now, what do you mean by geometry? Geometry म्हणजे काय मित्र? Circle, yes, straight line, circle. तर त्याच्या आपल्याला इक्वेशन ऑफ टँजंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हे फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे ना. सो दॅट इज नथिंग बट जॉमेट्री. ऑलरेडी वी हॅव सीन दिस इन द line chapter, straight line chapter. Same equations we are going to see here. ठीक है ना, same equations. So that is the meaning of geometry. Now what, suppose this is nothing but what, one circle, yes, and this is nothing but normal to that circle. And what is this? This is nothing but tangent, स्पर्शिका. एक सर्कलला स्पर्श करून जाते त्याला आपण टँजंट असं म्हणतो ना. So this is nothing but one tangent. Now suppose one equation is given to you. Now what is that equations? Find the equation of tangent and normal to the curve at the given points. Now points, suppose y is given to you, and what is the y? 2x cube minus x square plus 2, and points are given to you at 1/2, 2. So these are the points are given to you. Now what is asked? Find the equation of tangent. So this is nothing but tangent, and the points are given to you, that is a 1/2, 2. So this is nothing but x1, y1. Yes, we have seen in the straight line chapter. Okay, so these points are given to you. Now you want to find out the equation for this tangent. ठीक आहे ना. आता मित्र स्लोप पॉइंट फॉर्म आपण बघितलेला आहे. व्हॉट इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म? Slope point form in the straight line. What is that? Y minus y1, it is equal to m x minus x1. ठीक आहे ना. आता इथं x1 y1 ची व्हॅल्यू आपण ठेवून देऊया. y minus 2 equal to m x minus 1/2. Simple. Yes, we have solved this type of questions. Now what is the difference here? We want to find out slope with the applications of derivatives in geometry. That is the important. हा स्लोप कसा फाइंड आउट करायचा ना, ते आपल्याला विथ द हेल्प ऑफ डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व्ह करायचा आहे. स्लोप कसा फाइंड आउट करायचा आहे? विथ द हेल्प ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप विथ द हेल्प ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. दॅट इज कॉल्ड एज ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्हचे फायदे काय आहे हे आपल्याला शिकायचं आहे. तर एम म्हणजे काय आता मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे मित्र. तर y इक्वल टू 2x क्यूब मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस 2. तर स्लोप कसा फाइंड आउट करतो आपण? विथ द हेल्प ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, dy by dx. सो दॅट इज कॉल्ड एज स्लोप. दॅट 11th स्टँडर्ड मध्ये बघितलं. याचा डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला आपण याचा विथ x1 y1, ठीक आहे ना, तर तो त्याचा स्लोप असणार आहे. तर याचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊया आपण. 6x minus 2x plus 0. ठीक है ना. तर x ची व्हॅल्यू ठेवून देऊ आपण. dy by dx at x1 y1 it is equal to 6 into 1/2 minus 2 into 1/2. So 2 get cancel, 2 3 get cancel. So it is nothing but what? 1/2 square ना, 1/2 square. Just a minute. ठीक आहे. तर याचा मित्र आपल्याला स्लोप जर काढायचा जर असेल तर या dy by dx मध्ये आपल्याला जी व्हॅल्यू आली आपल्याकडं x1, y1, ती किती आली? 6x स्क्वेअर मायनस 2x मायनस 2x. आता x ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून देऊ. 6 into 1/2 स्क्वेअर
minus 2 into 1 by 2. So 6 into 1 by 4 minus 2 by 2 get cancelled. So 2 3s are 2 2s are. So it is a 3 by 2 minus 1. ठीक है ना? So what is this? dy by dx at x1 comma y1. So it is a 2 minus 2. So 3 minus 2 divided by 2, it is a 1 by 2. ठीक है ना? So x1 y, sorry, so dy by dx at x1 comma y1, so that is nothing but small m slope. ठीक आहे ना? तो झाला स्लोप मित्र. तो स्लोपची व्हॅल्यू इथं ठेवून द्यायचा आपल्याला. So we will get the equation for tangent. We will get the equation for tangent. Clear? So this is the very simple. मित्र ऑलरेडी ह्या टाइपचे प्रॉब्लेम आपण स्ट्रेट लाईन चॅप्टर मध्ये सॉल्व्ह केलेले आहे. फक्त आपल्याला इथं काय चेंज काय आहे की हा जो स्लोप आहे, स्लोप विथ द हेल्प ऑफ डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा. चेंज काय इथं? स्लोप विथ द हेल्प ऑफ डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व्ह करायचा. चेंज काय इथं? स्लोप विथ द हेल्प ऑफ डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व्ह करायचा. डेरिव्हेटिव्ह कशाचा घ्यायचा? वायचा. सो वाय म्हणजे काय? dy बाय dx. आणि त्याला सबस्टिट्यूट करायचं x1 y1. x ची व्हॅल्यू फक्त ठेवायची इथं आपल्याला, कारण वाय नाहीये, एक्स एक्सच आहे सगळीकडे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला एम भेटला, स्मॉल एम, दॅट इज नथिंग बट स्लोप. आणि तो व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करून द्यायचा आपल्याला. दॅट्स इट. ठीक आहे ना? तर काय आला तुमचा स्लोप? किती आला? 1/2. सो लेट अस कीप हियर. सो y minus 2 it is equal to 1/2. So x minus 1/2. So 2y minus 4 it is equal to x minus 1/2. So 2y minus 4, 2x minus 1 divided by 2. So 4y minus 8 equal to 2x minus 1. So 2x minus 4y minus 1 plus 8 equal to 0. So 2x minus 4y plus 7 equal to 0. Finish. This is the equation for tangent. This is the equation for tangent. मित्र कॉन्सेप्ट सेम आहे, फक्त स्लोप फाइंड आउट करण्याची मेथड तुमच्या ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये चेंज झाली, फक्त लक्षात घ्या. ठीक आहे. आता दुसरं काय विचारलं तुम्हाला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल टू द कर्व ऍट द गिवन पॉइंट. याला टँजंट असं म्हणतो आपण, आणि हा नॉर्मल आहे. नॉर्मल म्हणजे काय? परपेंडिक्युलर, त्या टँजंटला परपेंडिक्युलर. तर आपल्याला माहिती आहे मित्र, सेम अगेन m1 m2. व्हॉट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल परपेंडिक्युलर? दोन लाईन परपेंडिक्युलर जर असेल, ही लाईन आणि ही लाईन एकमेकाला परपेंडिक्युलर असेल, तर त्याचा स्लोप हा काय येतो? m1 m2. स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इट इज इक्वल टू -1. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इट इज इक्वल टू -1. If the two lines are perpendicular to each other, then what is the product of two slope? It is equal to -1. We have seen this in the straight line chapter. Yes, m1 m2 equal to -1. आता याचा स्लोप किती आला मित्र? याचा स्लोप किती आला? 1/2. तर याचा स्लोप किती येणार? याचा स्लोप येणार -1/m2. रेसिप्रोकल आणि रेसिप्रोकल उलटा करणं आणि मायनस साइन येणं. तर याचा स्लोप येणार -2. याचा किती आला? 1/2. तर याचा स्लोप किती येणार? रेसिप्रोकल 2 आणि मायनस साइन. हा बघा इथं रेसिप्रोकल आणि मायनस साइन. फिनिश. हा झाला त्याचा स्लोप. ठीक आहे ना? आता सेम फॉर्म्युला वी विल यूज, फक्त स्लोप बदलला इथं. स्लोपच्या ठिकाणी -2 ठेवणार. सो वी विल गेट the equation for normal. We will get the equation for normal. Are you getting, all of you? Yes, we will get the equation for normal. Clear? तर नॉर्मलचं इक्वेशन सेम येणार मित्र, असंच येणार. सो y minus y1 it is equal to m x minus x1. So y minus y1 किती आहे? y1 आहे 2. इट इज इक्वल टू m किती आला? -2 आणि x minus 1/2. So therefore y minus 2 it is equal to -2x minus plus 2/2, it is 1. So y minus 2 it is equal to -2x plus 1. So 2x plus y minus 2 minus 1 it is equal to 0. So 2x plus y minus 3 it is equal to 0. So this is the equations.
दिस इज द इक्वेशन 2x + y - 3 = 0. मित्र हे मी फक्त एक्सप्लेनेशन साठी एक एक्झाम्पल घेतलं, ठीक आहे ना, एक्सप्लेनेशन साठी घेतलं तुम्हाला, आणि हे सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहे तुमच्या पुस्तकामधले, त्यामुळं नाही लिहिलं तरी चालेल तुम्ही, ठीक आहे ना. हे फक्त एक्सप्लेनेशन साठी मी तुम्हाला सांगितलं. सो व्हेरी सिंपल ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह इन जॉमेट्री. जॉमेट्री मी तुम्हाला सांगितलं आयदर स्ट्रेट लाईन, सर्कल आणि काय जे असेल रेक्टँगल असेल, ट्रायंगल असेल, त्याबद्दल आपल्याला बोलायचं आहे. तर ऑलरेडी वी हॅव सीन द सम इक्वेशन फॉर टँजंट अँड नॉर्मल ऑफ द सर्कल इन द स्ट्रेट लाईन चॅप्टर, ठीक आहे ना. तर फक्त स्मॉल एम आपल्याला कसा फाइंड आउट करायचा, वाय दिलेला असेल तुम्हाला तर dy/dx फाइंड आउट करायचा ऍट पॉइंट्स x1 y1. क्लिअर. तिथून स्मॉल एम आपल्याला फाइंड आउट करायचं. क्लिअर. येस, व्हेरी गुड. तर हा जो टोटल एक्झरसाइज आहे ह्या याच्यावरच डिपेंड आहे. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स आर फ्रॉम tangent and equations. Now exercise 2.1. Exercise 2.1. So find the equation of tangent. Find the number one. Find the equation. Find the equation of tangents. Of tangents and normals. Find the equation of tangents and normals to the curve. To the curve at the point. At the points on it. On it. Yes. Find the equation of tangents and normal to the curve at the points on it. तर पहिला जो तुम्हाला इक्वेशन दिलेला आहे y = x² plus 2e⁻x plus 2 at 0,4 at 0,4. So x1 y1 दिलेला आहे तुम्हाला. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट, ठीक है ना. So what is the equation of the tangent? Slope point form. With the help of slope point form we will find out slope point form. So what is that? Y minus y1 it is equal to m x minus x1, ठीक है ना. So x1 y1 तुम्हाला दिलेले आहे मित्र. x1 y1 it is equal to 0,4, ठीक है ना. So therefore x1 = 0 and y1 = 4. So what is the equations? Y minus 4 it is equal to m x minus 0, ठीक है ना. Suppose this is nothing but equation 1. आता फक्त स्लोप फाइंड आउट करायचा आपल्याला. तर स्लोप m फाइंड आउट करायचा, त्यासाठी तुम्हाला y दिलेला आहे, तर तुम्हाला dy/dx फाइंड आउट करायचा आहे. सो x² plus twice of e⁻x plus 2, ठीक है ना. सो dy/dx at x1, y1 it is equal to slope, it is equal to x² plus twice of e⁻x plus 2 plus 2. तोच तुमचा काय असणार आहे, स्लोप असणार आहे, ठीक है ना. सो therefore dy/dx at x1, y1 it is equal to 2x plus 2 e⁻x चा डेरिव्हेटिव्ह काय होतो, e⁻x आणि 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. फिनिश. आता x1 y1 ची व्हॅल्यू किती आहे मित्र, 0,4. सो आय एम रायटिंग हिअर 0,4. सो फक्त सबस्टिट्यूट करा इथं.
आता इथं तर फक्त तुम्हाला एक्सचीच व्हॅल्यू फाइंड आउट ठेवायची फक्त. एक्स काय 0, सो 2 into 0 प्लस 2 e to the power 0. ठीक आहे ना. सो समथिंग टू द पॉवर 0 किती असतो मित्र 1. ठीक आहे ना. 10 to the power 0 1, x to the power 0 1, e to the power 0 1. So therefore it is 0 plus 2 into e to the power 0 means 1. So answer is 2. So तुमचा small m किती आला मित्र, it is coming 2. ठीक है ना. So substitute this value in equation number 1. So keeping this value in equation number 1, so therefore y minus 4, what is the value for m? 2. What is the value for m? 2. Now x minus 0 म्हणजे x, so therefore y minus 4, it is equal to 2x. So 2x minus y, 2x minus y minus 4 equal to 0. This is the equation of, this is the equation of tangents. This is the equation of tangents. 2x minus y minus 4 equal to 0. Clear? Please write down this. Very simple. तर असंच नॉर्मलचं तुम्हाला इक्वेशन्स फाइंड आउट करायचं. एम तर तुम्हाला भेटला, x 2 भेटला. सो m1 m2 इक्वल टू -1. सो व्हॉट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल? इट इज -1/2. इट इज अ -1/2. आणि इथं फक्त m च्या ठिकाणी -1/2 आपण सबस्टिट्यूट करू आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपण फाइंड आउट करू शकतो. क्लिअर? प्लीज राईट इट डाऊन. आणि सगळे तुम्हाला तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचं आहे मित्र, नो एक्सक्यूज. ठीक आहे. एव्हरीथिंग यू विल हॅव टू राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. बिलकुल. आणि ग्रुपला पाठवायचं आहे. मी पुन्हा डिलीट करून बघून घेईल आणि डिलीट करणार. मला फक्त चेक करायचं आहे की तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहिताय की नाही. येस. नाव तर मित्र आपल्याला आता एम किती भेटला? 2 भेटला. हा ठीक आहे ना. एम किती भेटला आपल्याला? 2. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टँजंट. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टँजंट. आता नॉर्मल आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म्युला सेम असणार आहे. y मायनस y1 इक्वल टू x1. तर इथपर्यंत तुम सेम असणार. ठीक आहे ना. इथपर्यंत सेम असणार आहे तुमचं. तर m किती आला तुमचा? 2. नाव स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल कसं काढलं आपण? स्लोप ऑफ नॉर्मल. सो m1 m2 equal to -1. Product of two perpendicular line, it is -1. So therefore m2 equal to -1 upon m1. So therefore -1 upon m1 किती आलेला आहे तुमचा? 2. So it is a -1/2. ठीक आहे ना. तो -1/2 आपल्याला इथं ठेवायचा आहे. फिनिश. So therefore slope of equation of normal. So y minus 4, it is equal to -1/2 x minus 0. So it is x. So 2y minus 2 into 4 8, it is equal to -x. So plus x plus 2y minus 8 equal to 0. So this is the equation of normal. ठीक है ना. This is the equation of normal. So yes, correct answer है 2x minus y plus 4 equal to 0, x plus 2y minus 8 equal to 0. So this is the first equation we solve.
Clear? Please write it down. Now let us solve for second. सिंपल आहे मित्र, इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म आपल्याला यूज करायचा आहे आणि तिथला जो स्लोप फक्त इक्वेशन ऑफ टँजंटचा स्लोप काढला आपण आणि नॉर्मलचा स्लोप कसा असतो, कारण तुम्हाला माहिती आहे की हा सर्कल आहे, यस हा त्याचा नॉर्मल झाला आणि हा काय झाला टँजंट, तर ते दोन्ही कसे एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे. समजा याचा स्लोप किती आला होता आता मगाशी 2, तर याचा स्लोप जर तुम्हाला काढायचा असेल m2, तर आपल्याला माहिती आहे m1 m2 इक्वल टू -1 प्रोडक्ट ऑफ slope of two perpendicular line always come equal to -1. So therefore what is the m2 equal to -1 upon m1, तर m1 किती आलेला आहे, so this is the slope of this. Clear? हा नॉर्मल आहे, याला नॉर्मल असं म्हणतो. क्लियर? व्हेरी सिंपल. यस. नाव क्वेश्चन नंबर 2 काही तुम्हाला आता होमवर्क पण असणार आहे मित्र, ठीक आहे ना? यस. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 9xy इक्वल टू 0 at 2,4 तर हे सेकंड इक्वेशन आहे, x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 9xy इक्वल टू 0 at 2,4. Yes, so slope point form, ठीक है ना? स्लोप पॉइंट फॉर्म ने आपल्याला हे स्टार्ट करायचं आहे मित्र. व्हेरी सिंपल अगेन, y माइनस y1 इट इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है ना? सो व्हाट इज द x1 इक्वल टू 2 आणि y1 इक्वल टू 4. So y minus 4 equal to m x minus 2. Clear? So this is nothing but equation number 1. This is the equation number 1. आता हा स्लोप फाइंड आउट करायचा आपल्याला, अंडरलाइन करतो मी इथं, हा स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. सो स्लोप फाइंड आउट, टू फाइंड स्लोप, टू फाइंड स्मॉल m. सो व्हॉट इज y? y काय तुमचा y नाही दिलेला तुम्हाला, तर y तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे हिअर. तर y क्यूब काय होणार तुमचा, मग त्या पद्धतीने तुम्हाला तो फाइंड आउट करायचा आहे. क्लिअर? मित्र आता तुम्हाला इक्वेशन दिलेलं आहे x क्यूब प्लस y क्यूब मायनस 9xy इक्वल टू 0. आता इथून आपल्याला dy by dx फाइंड आउट करायचा आहे. सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. Differentiate with respect to y. Dy by dx, here we are going to find out. So differentiate with respect to x, not y. X cube चा काय होणार, 3x square plus 3y square. 3y square आपल्याला with respect to x find out करायचा आहे. तर y चा डेरिव्हेटिव्ह काय होणार मग, dy by dx. We have seen this. minus 9 as it is. आता इथं प्रोडक्ट रूल आहे मित्र, x आणि y, फर्स्ट फंक्शन as it is. What is the derivative of x with respect to first function as it is? Derivative of second, dy by dx plus second function as it is. Derivative of x with respect to x, it is 1 equal to 0. ठीक है ना? So therefore 3x square plus 3y square dy by dx minus 9x dy by dx minus 9y equal to 0. ठीक है ना? आता इथून बघा, इथून dy by dx कॉमन काढूया आपण, ठीक है ना? सो देयरफॉर 3x square plus 3y square minus 9x minus 9x
So dy by dx minus 9y equal to 0. minus 9y equal to 0. ठीक आहे. आता ह्याला तिकडे घेऊन जातो मी. Therefore 3y square minus 9x dy by dx आपल्याला फाइंड आउट करायचं, लक्षात घ्यायचं. 9y मायनस 8 प्लस झाला आणि हा मायनस 3x स्क्वेअर, ठीक आहे ना, मायनस 3x. Therefore, what is the dy by dx? dy by dx it is equal to 9y minus 3x square divided by 3y square minus 9x. ठीक है ना, 9y minus 3x square 3y square minus 9x. So this is the dy by dx. आता dy by dx म्हणजे स्मॉल m आहे का? नाही. dy by dx at x1 y1 तो स्मॉल x असतो, ठीक है ना, at x1 y1. Okay, so please write down this thing first of all. थोड़ा तुम्हाला काय करायचं आहे की टू फाइंड m dy by dx आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. तर dy by dx at x1 y1. x1 काय आहे 2 आणि y1 काय आहे 4. इथं ह्यामध्ये ठेवायचं आपल्याला, तेव्हा आपल्याला स्लोप भेटणार, ठीक आहे ना. सो देयरफॉर dy by dx at x1 y1 x1 y1 it is equal to इथं लिहितो वाटलं असतं m equal to dy by dx x1 y1. आता x1 y1 कोण आहे तर 2 4 ठीक है. Directly I am writing 2 4. Now so what is that? 9y minus 3x square divided by 3y square minus 9x. आणि x ची आणि y ची व्हॅल्यू फक्त इथं सबस्टिट्यूट करा. x किती आहे 2 आणि y किती आहे 4. 9 into 4 minus 3 into 2 square it is a 4 divided by 3 into y square it is a 16 minus 9 into 2 it is a 9 into 2. Yes. So 9 into 4 36 minus 12 minus 12 divided by 16 into 4 3 48 minus 9 into 2 28 minus 9 into 2. Yes. 36 minus 12 it is a 24 divided by 8 minus 8 0 and 4 minus 1 3. So it is a 24 divided by 30. Okay, na? 24 divided by 30. You have already written this. You can solve that. Yes. So what is the small m? What is the small m? 24. So divided by 30. So 6 4s are 6 5s are. It is a 4 by 5. Okay, na? So therefore, keeping this value in equation 1. This value in equation 1. Equation 1 आपला वाढ बघतोय की नाही? Yes, कारण इक्वेशन 1 मध्ये आपल्याला m साठी m फाइंड आउट केला. आता इक्वेशन 1 मध्ये व्हॅल्यू आपण ठेवून देऊया. फिनिश. That is our answer. So therefore what is the y minus 4? What is the value for m? 4 by 5. 4 by 5. X minus 2. Clear now? Finish. Now this is the equation for tangent. After cross multiplication करू 5y minus 20 equal to 4x minus 8 minus 8. 4x minus 5y minus 5y minus 8 plus 20 equal to 0. 4x minus 5y 20 minus 8 plus 12 equal to 0.
So this is the equation for tangent. This is the equation for tangent. Finish. Simple. आता इक्वेशन फॉर नॉर्मल आता नॉर्मल आपला परपेंडिक्युलर लाईनचा स्लोप काय असतो दोन परपेंडिक्युलर लाईनचा प्रॉडक्ट घेतला M1 M2 इक्वल टू -1 तर याचं काय येणार रेसिप्रोकल सो -5/4 फिनिश सेम इक्वेशन असणार आहे त्या इथं फक्त -5/4 लिहावं लागतं क्लियर प्लीज राईट इट नाउ पॉज करून तुम्हाला लिहायचं आहे ठीक आहे ना की पॉज करायचं आणि लिहायचं पहिलं समजून घ्या एकदा रेकॉर्डिंगला समजून घ्या नंतर हळूहळू पॉज करून तुम्हाला लिहायचं सो at the last you will write this is the equation for tangent this is the equation for tangent इक्वेशन फॉर tangent आता आपल्याला कशाचं नॉर्मलचं इक्वेशन काढायचं सो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगोदर काढून घेऊ आपण किती येणार -5/4 आणि तो इक्वेशन 1 मध्ये ठेवूया फिनिश इक्वेशन slope of normal slope of normal इक्वल टू उलटा करायचा आणि रेसिप्रोकल घ्यायचा उलटा म्हणजे रेसिप्रोकल आणि मायनस साइन -5/4 क्लियर कीपिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1 अगेन कीपिंग दिस व्हॅल्यू इथंच लिहितो ना कीपिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1 कीपिंग दिस व्हॅल्यू in equation 1 y -4 equal to -5/4 x -2 4y -16 equal to -5x plus 5 into 2 10 5x इकडे आला प्लस झाला -4y -16 -10 equal to 0 ठीक है 5x -4y -26 equal to 0 this is the equation for normal this is the equation for normal finish तर अशा पद्धतीने स्लोप ऑफ टँजंट काढला आपण आणि इक्वेशन फॉर नॉर्मल बोथ आर करेक्ट 5x equation of tangent normal are 4x -5y plus 12 right so this is the equation for tangent and this is the equation for normal this is the equation for normal yeah सेम आहे मित्र फक्त इथं स्लोप फाइंड आउट करण्याची पद्धत काय आहे y असेल तर dy/dx ऍट गिवन पॉइंट्स ते फाइंड आउट करायचं dy/dx अगोदर फाइंड आउट करून घ्यायचा नंतर जे पॉइंट्स दिलेले आहेत ते सबस्टिट्यूट करायचे सो दॅट इज नथिंग बट स्लोप नॉर्मलचा काय असतो m1 m2 इक्वल टू -1 नॉर्मलचा रेसिप्रोकल घ्यायचा तो नॉर्मलचा स्लोप असणार फिनिश दॅट्स इट काय काम आहे तुम्हाला आता हे लिहून काढायचं आहे आणि अगोदर रेकॉर्डिंग बघून घ्या नंतर लिहून काढा आणि सेंड करा ठीक आहे नंतर सेंड करा दॅट्स इट क्वेश्चन नंबर 3 x² minus √3xy plus 2y² सिंपल देतो मी तुम्हाला होमवर्क साठी 2y² equal to 5
equal to 5 at root 3 comma 2, root 3 comma 2. X square minus root 3 xy plus 2y square equal to 5 at root 3 comma 2. Yes, same thing, equation for tangent, slope point form, slope point form, slope point form. What is that? Y minus y1 is equal to m x minus x1. What is the x1? x1 equal to root 3. What is the y1? y1 equal to 2. So y minus 2 equal to m x minus root 3. So this is nothing but equation 1. Okay. आता इथं पण डायरेक्टली y दिलेला नाही तुम्हाला, dy by dx फाइंड आउट करायचा आहे. 2 times now x square minus root 3 x1 plus y square equal to 5. dy by dx differentiate with respect to x. 2x minus root 3 as it is. A product I make. First function as it is, derivative of second plus second function as it is, y as it is, derivative of x is 1 with respect, plus 2 into 2 4y and dy by dx equal to 5 derivative 0 equal to 0. Clear? Answer derivative काय 0. Now करा याला फाइंड आउट आता dy by dx फाइंड आउट करायचा. 2x minus root 3x dy by dx minus root 3y minus root 3y plus 4y dy by dx equal to 0 equal to हा dy by dx आणि हा dy by dx आपल्याला कॉमन करायचा. 2x dy by dx कॉमन काढायचा आहे ना, so 4y minus root 3x dy by dx काय नाही, पहिला 4y लिहिला प्लस नंतर निगेटिव्ह व्हॅल्यू. ओके, रूट 3x पण आहे. यस, आता हा जो 2x आहे आणि हा जो रूट 3y आहे तो राईट साइडला घेऊन जाऊ. आता पहिला मी पॉझिटिव्ह लिहितो, रूट y मायनस 2x. ठीक आहे ना? So therefore, what is the dy by dx? Dy by dx is equal to dy minus 2x divided by 4y minus root 3 आन्सर तुमचा dy by dx. परंतु dy by dx म्हणजेच स्लोप आहे का नाही, dy by dx आणि ऍट पॉइंट्स तो स्लोप असतो. क्लियर? म्हणून फक्त इथं x1 y1 ऍड करायचा आपल्याला. फिनिश? पहिले लिहून घ्या तुम्ही. काय नाही, डेरिव्हेटिव्ह घेतला फक्त आपण इथं. डेरिव्हेटिव्ह येतो तुम्हाला
यस ओके ना. आता काय करायचं मित्र की आपल्याला फाइंड करायचं आहे dy बाय dx dy बाय dx ऍट काय मित्र √3 comma 2 √3 comma 2 it is equal to √3y minus 2x divided by 4y minus √3 √3 y ची व्हॅल्यू किती आहे तेव्हा इथं 2 multiplied by 2 minus 2 x ची व्हॅल्यू आहे √3 divided by 4 into 2 minus √3 into x x किती आहे ठीक है ना. So therefore 2 √3 yes 2 into √3 minus 2 √3 minus 2 √3 divided by 4 8 minus √3 is a 3. 2 √3 minus 2 √3 it is a 0 equal to 0 upon 5 0 upon 5 equals to 0. तुमचा स्लोप किती आला मित्र स्लोप आला yes स्लोप किती आला तुमचा 0. So 2 √3 minus 2 √3 it is a 0 0 upon 5 it is a 0. So slope आला तुमचा 0. Keep this value in equation 1. Keep this value in equation 1. You will get the there. So keeping this value in equation 1. Keeping this value equation 1 in equation 1. So therefore, what is the small n y minus 2 is equal to 0 x minus 0. Y minus 2 is equal to 0 y minus 2 that is the answer equal to 0. So this is the equation for 10. This is the equation for 10. This is the equation for the equation for 10. Clear mitra? Simple. Yes मित्र. Now आता तुमचा स्लोप किती आला स्लोप आला 0 कशाचा टँजंटचा हा टँजंटचा स्लोप आला मित्र मी तुम्हाला सांगितलेला हा सर्कल आहे हा टँजंटचा स्लोप किती आहे इक्वल टू 0. आता नॉर्मलचा काढायचा आपल्याला आता नॉर्मल कसा आहे वाय ऍक्सिसला पॅरलल आहे ठीक आहे ना वाय ऍक्सिसला कारण नॉर्मलचा स्लोप किती येणार याचा रेसिप्रोकल 0च येणार नाही नॉर्मलचा स्लोप इथे एक्झिस्ट होत नाही कारण 0 जर आला याचा तर याचा स्लोप एक्झिस्ट होत नाही m1 इक्वल m1 m2 इक्वल टू -1 यायला पाहिजे की नाही आता तुम्ही म्हणणार सर याचा पण 0 येणार मग तुम्ही याचा आणि याचा प्रोडक्ट जर घेतला तर -1 यायला पाहिजे की नाही यस येत नाही सो देअरफॉर इट डज नॉट एक्झिस्ट सो यू विल राईट
द स्लोप ऑफ नॉर्मल डज नॉट एक्झिस्ट, है ना. मग स्लोप एक्झिस्ट होत नसेल तर याचं इक्वेशन काय येणार. आता तुम्हाला माहिती ही लाईन कशी आहे, पॅरलल टू एक्स वाय ऍक्सिस आहे. तर पॅरलल टू वाय ऍक्सिसचं इक्वेशन काय असतं, एक्स इक्वल टू के. यस, स्ट्रेट लाईन मध्ये शिकलो आपण. फिनिश. आता के ची व्हॅल्यू किती आहे, एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, कारण तो पॉइंट हे जे दोन पॉइंट्स आहे, ठीक आहे ना, हे कशातून पास होतात, √3/2. तर एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, √3. So therefore x equal to √3. So that will be the equation for normal. That will be the equation for normal. Means now I have written here. See, the slope of normal at √3/2 does not exist. है ना, एक्झिस्ट होत नाही. मी तुम्हाला आता सांगितलं हा झिरो आहे तर हा झिरो असू शकत नाही, कारण दोघांचा प्रोडक्ट -1 यायला पाहिजे, येत नाही. So therefore normal is parallel to y-axis. So what is the equation for parallel to y-axis? Equation of normal is in the form x equal to k. Equation of normal is in the form of x equal to k. So since it passes through the point √3/2, ठीक है ना. So what is the value for x, √3. So k equal to √3. The equation of normal is x equal to √3. Finish. This is the answer. Equation for normal is equal to, प्लीज व्हेरी IMP, ठीक आहे ना. कारण याचा जर झिरो जर आला तर नॉर्मलचा झिरो नसतो, कारण दोघांचा प्रोडक्ट -1 यायला पाहिजे, म्हणून तो एक्झिस्ट होत नाही. प्लीज राईट डाऊन दिस. व्हेरी IMP. क्लिअर. सगळ्यांनी लिहून घ्यायचंय मित्र आणि सेंड करायचंय. डोंट फॉरगेट टू सेंड.